Welcome to free online classes of physics with Lambosa. Let us learn one more law of viscosity, the Stokes law. We have studied Newton's law of viscosity and which gives viscous force or viscous drag acting on any layer of the fluid due to their relative motion. So in this lecture, we are studying second law of viscosity given by the Stokes. So before knowing the statement of this law, let us go through this video. In this video, you can see that here viscous medium is there, and these are the particles of that medium, and these are nothing but the layers of that medium, isn't it? आणि या medium मधून एक small spherical body is falling freely under gravity. And when that spherical body is falling freely under the gravity, that time this body experiences opposition. म्हणजे ह्या डायग्राम मध्ये viscous force किंवा viscous drag which is acting on spherical body falling under gravity through the viscous medium, it is shown. आणि हा व्हिडिओ आपल्याला आयडिया देतो की स्पेरिकल बॉडीची मोशन डाउनवर्ड मोशन आहे, इट इज अपोज्ड बाय द विस्कस मीडियम. म्हणजे हे जे विस्कस मीडियम इथं आहे त्या विस्कस मीडियम कडून स्पेरिकल बॉडीच्या डाउनवर्ड मोशनला अपोजिशन होते. म्हणजे स्पेरिकल बॉडीवर विस्कस मीडियम कडून फोर्स एक्झर्ट केला जातोय जो अपवर्डला असेल. आणि या विस्कस फोर्सची व्हॅल्यू आपल्याला स्टोक्स लॉ कडून मिळते. सो दिस स्टोक्स लॉ गिव्स viscous force acting on any spherical object which is falling freely through viscous medium. आणि इथं तुम्ही पाहू शकता क्लिअर, these are the particles of that viscous medium, these are the different layers. आणि या viscous medium मधून व्हर्टिकली डाउनवर्डला म्हणजे फ्रीली फॉलिंग होत असताना स्पेरिकल बॉडीच्या मोशनला अपोजिशन होत आहे. स्पेरिकल body experiences opposing force which is called as a dragging force or viscous force, and that viscous force is given by Stokes law of viscosity. So we can state the Stokes law of viscosity like that: viscous force acting on small spherical body falling through a viscous medium is directly proportional to, हा viscous force directly proportional to radius of that spherical body. Spherical bodyच्या radius बरोबर directly proportional आहे. Second, directly proportional to velocity of the spherical body which is falling through this viscous medium किंवा fluid. And third one, directly proportional to coefficient of viscosity of that fluid. म्हणजे या तीन टर्म वर विस्कस फोर्स एक्झर्टेड बाय द मीडियम डिपेंड आहे. आणि कसा डिपेंड आहे तर डायरेक्टली प्रपोर्शनल. सो लेट अस एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इन मॅथमॅटिकल फॉर्म. मॅथमॅटिकली विस्कस फोर्स आपण एफव्ही न दाखवला तर तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू या 3 फिजिकल क्वांटिटीशी असणार. त्यामुळे आपण असं लिहू शकतो, viscous force is directly proportional to radius of the spherical body, directly proportional to the velocity of the spherical body, and directly proportional to the coefficient of viscosity of the fluid. इथला proportionality symbol जर रिमूव्ह करायचा असेल तर आपल्याला कॉन्स्टंट घ्यावं लागेल, आणि इथं आपण तो कॉन्स्टंट k घेतोय आणि k ची व्हॅल्यू 6 पाय लिहितोय, where k is the constant of proportionality आणि याची व्हॅल्यू 6 पाय ही लॅबोरेटरी मध्ये किंवा एक्सपेरिमेंटली आपण फाइंड आउट केलेली आहे. सो दिस इज हाऊ वी कॅन स्टेट स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी अँड इट्स मॅथमॅटिकल इक्वेशन. आता स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी आणि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी मध्ये मेन डिफरन्स असा आहे की न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी गिव्स द viscous force acting on any layer of the fluid,
But Stokes' law of viscosity gives viscous force acting on a spherical body falling under gravity through the viscous medium. This is the difference between the two laws. त्यामुळे त्या दोन्ही लॉचे फॉर्म्युले वेगळे वेगळे आपण स्टडी केलेले आहेत. So let us derive this Stokes law on the basis of dimensional analysis. म्हणजे स्टोक्स लॉचं जे मॅथमॅटिकल इक्वेशन आता आपण पाहिलं, विस्कस फोर्स इक्वल टू इटा के टाइम्स इटा आरबी, त्याला आपण डायमेन्शनल अनालिसिस मेथडनं डिराइव करणार आहोत. सो वी स्टडीड धिस डायमेन्शनल अनालिसिस मेथड in the 11th standard in the first topic. We know that viscous force acting on spherical body depends upon three factors: radius of the sphere, velocity of the sphere, and coefficient of viscosity of that medium. त्यामुळं मॅथमॅटिकली आपण असं लिहू शकता, viscous force is equal to k times eta raised to a, r raised to b, v raised to c. म्हणजे ह्या इटा, रेडियस आणि व्हेलॉसिटीला ज्या तुम्ही पॉवर्स दिलेल्या आहेत एबीसी, त्या पॉवर्स फाइंड आउट करायचे आपल्याला. आणि डायमेन्शनल अनालिसिसचे युजेस आहेत ना, ते तिसरा यूज आपण इथं रेफर करणार आहोत. सो बाय using the method of dimensional analysis, we can write dimensions of each term on both sides. See here, dimensions of force is equal to k. आता k हा या ठिकाणी कॉन्स्टंट असल्यामुळं कॉन्स्टंटला डायमेन्शन्स असत नाहीत, त्यामुळे लिहिलेले नाहीत आपण. डायमेन्शन्स ऑफ कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी, डायमेन्शन्स ऑफ रेडियस ऑफ द स्फियर आणि डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी. आता यातील फोर्सची डायमेन्शन्स आपल्याला माहिती आहेत. कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटीची डायमेन्शन्स आपण अगोदरच्या लेक्चरमध्ये फाइंड आउट केली, आणि रेडियस आणि व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन्स आपण पटकन प्रोड्यूस करू शकतो. So let us write dimensions of each term on the both side. तर या पद्धतीनं प्रत्येक टर्मची डायमेन्शन्स आपण लिहून घेतलेली आहेत. आता राईट हँड साइड मध्ये ब्रॅकेट रेस टू ए आहे, म्हणजे आपण लॉ ऑफ इंडायसेसचा फर्स्ट लॉ यूज करून ए रेस टू एम ब्रॅकेट रेस टू एन असेल तर ए रेस टू एम इंटू एन असतं. त्यानुसार आपण प्रत्येकाची डायमेन्शन जे आहेत ना, त्याला ए न इथं मल्टिप्लाय करणार, इथं बी न मल्टिप्लाय करणार आणि इथं सी न मल्टिप्लाय करणार प्रत्येकाच्या पॉवर्सना. सो आफ्टर मल्टिप्लिकेशन यू विल गेट लाईक दिस. LHS will be as it is. There is no change in LHS. But RHS m raised to a मिळेल तुम्हाला l raised to minus a, t raised to minus a, आणि इथं त्याच पद्धतीनं b न मल्टिप्लाय केल्यानंतर पॉवर्स MLT च्या, c न मल्टिप्लाय केल्यानंतर पॉवर्स MLT च्या. आता काय करू आपण, प्रत्येक स्क्वेअर ब्रॅकेट जो आहे त्या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये m हा बेस सेम असेल तर त्यांच्या पॉवर्सचे ऍडिशन करता येईल आपल्याला. l हा बेस सेम असेल तर त्यांच्या पॉवरचे ऍडिशन करता येईल, आणि टी हा बेस सेम असेल तर त्यांच्या पॉवरचे ऍडिशन करता येईल. त्यानुसार बाय युजिंग वन्स अगेन द लॉ ऑफ इंडायसेस हियर, LHS as it is, k as it is, but m raised to a only, आणि इथे m0 आहे, m0 आहे, m raised to a, l raised to minus a plus b plus c, आणि t raised to minus a minus c. या पद्धतीनं आपण ह्या इक्वेशनचा हा फॉर्म स्टडी केला. आता आपण काय करणार आहोत, ह्या इक्वेशनच्या दोन्ही साइडला m आहे, l आहे दोन्ही साइडला, t पण आहे दोन्ही साइडला, त्यामुळं त्यांच्या पॉवर्स आपण कंपेअर करूया आणि त्या पॉवर्स इक्वल दाखवू शकतो. सो कंपेअरिंग पॉवर्स ऑफ m, l, t ऑन बोथ साइड, यू विल गेट m इक्वल, m ची पॉवर a आहे ना, a इक्वल टू 1, l ची पॉवर ह्या 3 टर्मची ऍडिशन आहे ना, इक्वल टू 1, t ची पॉवर minus a minus c equal to minus 2. So comparing powers of MLT on both sides of that equation, you will get a equal to 1, first equation, minus a plus b plus c equal to 1, equation 2, minus a minus c equal to minus 2, equation 3. या पद्धतीने आपण पॉवर इक्वल करून MLT च्या ही 3 इक्वेशन्स फाइंड आउट केली. आता या 3 इक्वेशन्सला आपण सॉल्व्ह करू शकतो. सॉल्विंग दिस इक्वेशन कसं सॉल्व्ह करणार, ऑलरेडी ए ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. मग ही ए ची व्हॅल्यू जर इथं इक्वेशन 3 मध्ये सबस्टिट्यूट केला
तर तुम्हाला C ची व्हॅल्यू देखील 1 मिळेल. आता A आणि C ह्यांची व्हॅल्यू जर 1 मिळत असेल तर इक्वेशन 2 सोडवू शकता. A 1 आहे, C 1 आहे, -1 + 1 कॅन्सल होईल म्हणजे B = 1. So you will get A = 1, B = 1 and C = also 1. आता ह्या A, B, C च्या व्हॅल्यू ऍक्च्युअल स्टोक्स लॉच्या इक्वेशन 1 मध्ये जर तुम्ही सबस्टिट्यूट केला, सो इक्वेशन 1 which is written for the Stokes law, आणि ते कसं लिहिलंय आपण, F = K eta raised to A R raised to B आणि V raised to C. तिथं A, B, C च्या व्हॅल्यू 1 1 सबस्टिट्यूट केल्या तर लिहू शकता K = eta R V. अशा पद्धतीनं आपण स्टोक्स लॉ चं डिरायव्हेशन केलं बाय युजिंग द मेथड ऑफ डायमेन्शनल एनालिसिस. आणि इथं K ची व्हॅल्यू मात्र एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करायची असते. ती व्हॅल्यू तुम्हाला 6 पाय मिळेल. सो फायनल इक्वेशन फॉर द स्टोक्स लॉ. This gives the proof of Stokes law. We can stop here.